نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la dernière fois, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'était arrêté, on avait commencé le premier hadith des 40 de Nawawi, de l'imam Nawawi, rahmatullahi alayhi, et on avait évoqué certains sujets, mais avant de commencer, ou avant de continuer, je vais poser quelques questions, bi'idhnillah. La première des questions déjà, est-ce que quelqu'un connaît le hadith ou a appris le hadith durant ces quelques jours? Ceux qui l'ont appris, ils lèvent la main. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإنما الأعمال بالنيات. Répète. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجراته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما نهى إلى إيش؟ إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. طيب متفق عليه إن شاء الله. Minimum syndical là. Inch'Allah. طيب. Quelqu'un d'autre? عصام تلبي la main. بسم الله تفضل. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هاجر إليه. طيب. C'est tout? Même pas رواه البخاري ومسلم. طيب. جزاك الله خير. Quelqu'un d'autre?
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاود عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه مسلم. رواه البخاري ومسلم. طيب. Quelqu'un d'autre? Comment tu t'appelles? عماد. تفضل عماد. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب أحسنت. طيب très bien Ahmed, jazakallahu khair. Mon frère qui offre ça à ceux qui ont appris. Ok. Issam, déjà. Salim, tfadal. Donne ça au frère Ahmed. Qui d'autre? Qui d'autre? Mahdi. Qui d'autre pour réciter? C'est quoi ton prénom? صبري تفضل. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. طيب très bien. Très bien. Tu peux lui passer. Mahidine. T'as pas eu le tien la semaine dernière, hein? Inch'Allah. Tiens. Toi aussi, Akhi Karim. Jazakallah khair. طيب. Les autres essayez de l'apprendre, hein? Barakallahu fikum. Plus personne? Là? طيب. Des questions sur le cours la semaine dernière. On avait vu certains hadiths autour desquels tournait l'islam. Quels sont ces hadiths autour desquels tourne l'islam? Hein, on en avait parlé. Vous vous rappelez ou pas? Combien de hadiths autour desquels tourne l'islam? Combien? Deux? Non. Quatre. طيب. Qui peut me les citer? Il lève la main. Celui qui peut me les citer, il lève la main. J'en connais deux. Ah, il faut les quatre. Qui? Hein? Personne? Personne. Réfléchissez. Personne pour me citer? En français ou en arabe? En français? Dis-moi. Non, je te demande. En français, je te dis. Celui-là, le premier. Celui-là, ok. Deuxième, le halal bayin et le haram bayin. Tu me dis en français. Ouais. Tu me les ramènes en arabe. Hein? Voilà. Le troisième, c'est la partie du bon islam de se mêler de ses affaires. طيب. Et Et le quatrième, c'est. le quatrième, c'est quoi? Détache-toi des gens et les gens t'aimeront. Sois désintéressé, hein, vis-à-vis des gens et les gens t'aimeront. طيب. Donc le premier, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le deuxième, إن الحلال بين وإن الحرام بين. Le troisième, ازهد فيما
أيدي الناس يحبك الناس. طيب. Et le quatrième, c'était quoi? Désintéresse-toi des gens et tes gens. Non, on l'a vu celui-là. Je viens de le dire en arabe. C'est quoi l'autre? من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب, donc ça c'était les 4 يعني hadith autour desquels tourne l'islam. On avait vu ça. C'est important les frères de savoir ça. طيب, et certains y rajoutent un 5e hadith, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب. Ensuite, deuxième question. Est-ce que dans ce hadith, les 2 premières phrases, elles sont liées ou pas? On en avait parlé. Innama al-a'malu bin-niyat. Est-ce qu'elle est liée avec la phrase qui suit? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sont liés ou pas? On avait dit quoi? Il y a 2 avis. Il y a 2 avis. Et l'avis le plus authentique, c'était quoi? C'est qu'ils sont indépendantes. Les deux. C'est qu'elles sont indépendantes, isolées l'une de l'autre. طيب. Et quelle est la signification de ces 2 phrases alors, si elles sont indépendantes? La signification de la première et la signification de la deuxième? La première, c'est pas elle vient affirmer une chose et la deuxième, elle confirme. Non. Là. Non, c'est pas ça. Alors? La deuxième, c'est le résultat de la première. Non. On avait dit que la première, Innama al-a'malu bin-niyat, elle concerne quoi? Elle concerne Adoration. l'intention de la personne. طيب. L'authenticité de l'acte. Est-ce qu'il sera authentique ou pas? Et la deuxième, wa innama likulli imri'in ma nawa, elle concerne la récompense. Est-ce que la personne sera récompensée ou pas? طيب. إنما الأعمال بالنيات. Ça, elle veut dire ou elle signifie est-ce que l'œuvre de la personne sera authentique ou pas? Et la deuxième, est-ce qu'elle sera récompensée ou pas? طيب. Elle se rapporte à la récompense, et l'autre, elle se rapporte à l'authenticité, à l'acceptation de l'œuvre. Donc c'était ça la réponse. Une autre question, bi'idhnillah, avant de commencer. La particule innama al-a'malu bin-niyat. C'est une particule de quoi? Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vu, hein? Des restrictions. En arabe, ça donne quoi? Adat ou hasr. طيب. Adat ou hasr. Et c'est quoi sa signification alors? Adat al-hasr, c'est quoi sa signification? Non. Elle atteste ou elle confirme le jugement à ce qui suit. Et on avait donné un exemple, innama as-sadaqatu lil-fuqara, c'est-à-dire que, eh bien, les aumônes ne sont dus qu'aux pauvres, et les actes ne valent que par les actions. Donc elle affirme le jugement à quoi? À ce qui vient après. À ce qui vient après cette particule. Adat al-hasr. Les frères, il faut réviser, Inch'Allah. Ok, parce que ces questions, elles pourront retomber, Inch'Allah. Al-Muhim, on avait vu 3 catégories de personnes qui ont été citées dans le hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui aura appris la science, qui aura appris le Coran et qui sera ramenée vers Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, et une personne qui aura dépensé de ses biens dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sera ramenée le jour de la résurrection, et une personne qui aura lutté dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et également qui sera ramenée le jour de la résurrection. Et on leur demandera, qu'avez-vous fait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné? Ils diront, l'un dira, eh bien j'ai appris la science pour toi, j'ai dépensé mes biens dans ton sentier et j'ai combattu pour que ta parole soit la plus haute. On leur dira, vous avez menti. Et ils seront jetés ou traînés en enfer sur leur visage, et ils seront jetés en enfer. Wal'iyadhu billah.
Et c'est pour cette raison on avait dit que la personne, eh bien, elle doit faire attention à son intention. Est-ce que son intention est exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'elle est vouée à autre qu'Allah azza wa jal, comme eh bien, ces personnes qui ont été mentionnées dans ce hadith, puisque certains, ou celui qui combattait et qui luttait dans le sentier d'Allah azza wa jal, il voulait que les gens eh bien, disent qu'il est courageux. Et véritablement, les gens ont dit dans cette vie d'ici-bas eh bien, qu'il était courageux. Donc son intention était pour autre qu'Allah azza wa jal. Et c'est pour cette raison qu'il a été jeté en enfer. Et pareil, pour la personne qui lisait le Coran et qui apprenait la science, eh bien, elle voulait que les gens disent de lui eh bien, qu'il avait une belle voix, etc. Et donc son intention n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle était pour autre qu'Allah jalla wa ala. Et il a eu ce qu'il a voulu ici-bas, mais dans l'au-delà, eh bien, il n'a eu aucune part. Et au contraire, Allah jalla wa ala, il l'a eh bien, emmené, ou il a fait emmener en enfer. Et pareil pour celui qui dépensait dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, eh bien, il voulait que les gens disent que c'était une personne généreuse, et il a eu ce qu'il a demandé, ou il a eu eh bien, l'intention qu'il avait, et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a donné aucune part dans l'au-delà, et il a été emmené en enfer sur son visage et jeté dans le feu et dans la fournaise. Donc c'est pour cette raison que la personne, eh bien, elle doit être, ou doit faire attention et contrôler à chaque fois eh bien, son attention. Est-ce qu'elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'elle fait ça eh bien, pour autre qu'Allah jalla wa ala, ou est-ce qu'il y a de l'ostentation dans ce qu'elle fait ou pas. Toujours eh bien, elle doit se remettre en question bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? Parce que l'être humain justement est un être humain. Et l'ostentation et l'amour de la notoriété et également les éloges eh bien, peuvent lui apparaître. Et il peut être sujet à ces choses-là. C'est pour cette raison eh bien, que la personne elle doit chasser toutes ces mauvaises intentions et mettre son intention sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مثالا عمليا لهذا الحديث. Ensuite, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un exemple concret. Après avoir dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, il nous donne un exemple concret pour justement eh bien, nous donner une image de ce hadith. فَقَدْ مَثَّلَ بِالْهِجْرَةِ. Et cet exemple qu'il donne, c'est quoi? C'est l'émigration, el-hijra. Il nous donne l'exemple de l'immigration. وَالْهِجْرَةِ هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين. Et là, l'émigration, c'est quoi? C'est le fait eh bien, de se déplacer d'un pays non musulman jusqu'à un pays musulman, eh bien, de fuir avec son islam, avec sa religion. فهي من أفضل الأعمال. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous donne cet exemple d'émigration. Pourquoi? Parce que l'émigration, le hijra, eh bien, fait partie des meilleures des œuvres. وهي قرينة الجهاد في سبيل الله. Et c'est la compagne de la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes ceux qui ont cru et qui ont émigré et qui ont lutté. Ici on voit que Allah azza wa jal souvent il fait accompagner l'émigration et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala qaddama al-muhajirin ala al-ansar fi al-dhikri wa al-thana. Et ce qui prouve eh bien, le caractère honorable de l'émigration, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il devance dans l'éloge et dans l'évocation ceux qui ont émigré sur l'Ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine, les habitants de Médine. Ça prouve quoi? Ça prouve eh bien, le caractère honorable de ceux qui ont émigré par rapport à ceux qui les ont accueillis et qui sont meilleurs. Et Allah azza wa jal les devance dans l'éloge. لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصرة لدين الله عز وجل. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il les devance dans l'éloge et dans l'évocation? Parce que ces gens-là qui ont émigré, ils ont délaissé leur pays, ils ont délaissé leur ville, ils ont délaissé leur maison, ils ont délaissé leurs biens. Pourquoi? Pour donner la victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ. Et de là on voit qu'ils sont meilleurs que le reste ou que les autres. فَالْهِجْرَةُ شَرَفٌ عَظِيمٌ وَعَمَلٌ جَلِيلٌ وَلَكِنْ لَيْسَتِ الْعِبْرَةُ بِصُورَةِ الْهِجْرَةِ. Il faut savoir eh bien, que l'émigration est une œuvre respectable, honorable. Mais
l'important, eh bien, ce n'est pas l'apparence de l'immigration. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce n'est pas l'immigration en apparence, comme tu la vois. Mais l'important, eh bien, c'est l'intention de celui qui fait l'immigration. Ce n'est pas l'immigration en elle-même, mais c'est l'intention. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'exemple de l'hijra. فإن هاجر يريد نصرة الله عز وجل ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نظرا لنيته. Si la personne, elle émigre, hein, et quand elle émigre, son but et son intention, eh bien, c'est le fait de donner la victoire à Allah Azza wa Jalla et à son messager, eh bien, dans ces cas-là, son émigration sera considérée, eh bien, comme étant pour Allah et son messager. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est son intention qui était comme telle. وَتَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَقْبُولًا. Et dans ce cas-là, bi'idhnillah, eh bien, son émigration sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَكُونُ لَهُ ثَوَابُ الْمُهَاجِرِ. Et il aura la récompense de celui qui aura émigré. فَإِنْ خَرَجَ الْإِنسان خَرَجَ لِلْهِجْرَةِ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ كُتِبَ لَهُ أَنَّهُ مُهَاجِرٌ. Mais par contre, si une personne, eh bien, elle sort, hein, et elle émigre, son intention c'est d'émigrer, mais que, eh bien, durant le voyage, elle meurt. Est-ce qu'elle sera considérée parmi les immigrés? Oui ou non? Soal, c'est une question. Oui? Pourquoi? Parce que son intention, c'est pas émigrer, c'est parce que c'est son intention. Hein, elle sera rétribuée selon son intention. Parce que certains émigrent, mais leur intention, eh bien, c'est d'aller se marier avec une femme, comme dans le hadith. Taïb. Mais si la personne, eh bien, son intention, c'est d'émigrer pour Allah Azza wa Jal et son messager, et qu'il meurt au milieu du chemin, eh bien, bi'idhnillah, Allah Azza wa Jal lui écrira la récompense de celui qui a émigré. طيب كما قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقال الله عز وجل إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Fi surat an-Nisa. Et quiconque sort de sa maison, émigrant, il ne s'arrête pas à émigrant seulement, émigrant vers qui? Vers Allah et son messager. Là, il mentionne bien l'intention. L'intention de la personne, ça doit être de le faire pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien dans ces cas-là, et qu'il meurt ou que la mort l'atteint, hein, sur le chemin, et bien sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. نظرا لنيته الصالحة يكتب الله جل وعلا له أجر المهاجر. Ceci selon son intention. Si son intention était pour Allah Azza wa Jalla, son messager, pour donner la victoire à sa religion et pour pouvoir la pratiquer, etc. Et bien dans ces cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrira la récompense complète de l'émigration. وَإِنْ كَانَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ. Même s'il est mort sur le chemin. هذا إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله أي لنصرة دين الله وحبا لله وحبا لرسوله عليه الصلاة والسلام. Ça c'est pour celui, il aura la récompense, c'est celui, eh bien, qui aura émigré pour qui et dont l'intention était pour Allah et son messager, c'est-à-dire qu'il aura voulu donner la victoire à sa religion, c'est-à-dire la pratiquer, hein, et par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et par amour pour son messager alayhi salatu wassalam. وَالْهِجْرَةُ بَاقِيَةٌ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ. Il faut savoir également que l'émigration, eh bien, elle sera effective et elle perdurera jusqu'à ce que l'heure se lève. لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند والدارمي في سننه وأبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est rapporté par Muawiyah radiyallahu anhu, il dit, eh bien, le hijra sera effective tant que, eh bien, le repentir sera effectif. Et le repentir sera effectif jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, de l'endroit où est-ce qu'il se couche. فالمسلم
بحاجة إلى الهجرة دائما وأبدا. Et de là on voit que le musulman aura toujours besoin d'émigrer, de se déplacer pour pouvoir pratiquer sa religion, pour pouvoir pratiquer sa religion de la meilleure des manières. فإذا ضيق عليه في دينه وصار لا يستطيع إظهار الدين هاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه. وهناك في هذه الهجرة يعني فيها محافظة على الدين. يقول الله عز وجل وما يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة كما قال الله سبحانه وتعالى. Et de là on voit que le musulman aura toujours besoin d'émigrer. Si à un endroit il a du mal à pratiquer sa religion, il part. Il part pour pouvoir pratiquer sa religion. Dans un endroit où est-ce qu'il pourra pratiquer sa religion, et ceci pour préserver sa religion. Dans l'immigration, il y a une préservation de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque émigre dans la société d'Allah azza wa jal traversera sur terre ou trouvera sur terre de nombreux refuges et de l'abondance. L'insan يعني لا يتقلق, il ne doit pas être gêné. Bi'idhnillah, s'il part, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera, ou il trouvera des refuges et de l'abondance, peu importe où il se trouve. Il faut juste التوكل على الله سبحانه وتعالى, حق التوكل, véritablement s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. فليهاجر فرارا بدينه إلى بلد يستطيع فيها أن يظهر دينه. Il doit émigrer et fuir avec sa religion vers un endroit, ou vers un pays, ou vers une contrée, ou vers une ville, où est-ce qu'il pourra, bihawlillahi ta'ala, faire, pratiquer sa religion en apparence. وَيَتَمَكَّنْ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ. Il pourra appliquer l'adoration de son Seigneur tabaraka wa ta'ala comme il se doit. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. La hijrata ba'da al-fath. Certains, ils prennent ce hadith comme argument pour dire que l'immigration n'est plus effective, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'immigration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il n'y a pas d'émigration après la conquête de la Mecque. Après que la Mecque a été conquise, on n'émigre plus. Et certains prennent comme argument ce hadith pour dire non, c'est fini le hijra. Ils disent que ce hadith, il efface le hadith qu'on a cité précédemment. Que la hijra est effective, ou que l'émigration est effective jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, à la levée de l'heure. Ils disent que ce hadith, il abroge et il efface celui-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, après la conquête de la Mecque, il n'y a plus d'émigration. فالمراد بالهجرة هنا في هذا الحديث الهجرة من مكة. Ce qui est voulu dans ce hadith, c'est émigrer de la Mecque, partir de la Mecque. C'est-à-dire que si tu pars de la Mecque, tu ne seras pas considéré comme un émigré. C'est ça qui est voulu dans ce hadith. لأنها لما فتحت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلد الإسلام أو بلد إسلام. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ramène ce hadith et il dit qu'il n'y a pas d'émigration après la conquête de la Mecque? Parce que à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où elle a été conquise par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wassalam, la Mecque est devenue un pays d'islam. فلا يهاجر منها, et on ne doit pas partir de la Mecque. إنما كان يهاجر منها عندما كانت في قبضة الكفار وكانوا يضايقون المسلمين ويصدونهم عن دينهم. هناك كانت هجرة. أما لما صارت بلد إسلام خلاص انتهت الهجرة من مكة. طيب, à partir du moment où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert et a conquis la Mecque, là dans ces cas-là, les gens n'ont plus à partir de la Mecque. Mais à l'époque, quand elle était entre les mains des associateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné. Il a dit qu'il faut émigrer. Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné l'émigration et le partir de la Mecque à Médine
ou avant cela en Abyssinie. Taïb, pour émigrer, pour pouvoir pratiquer sa religion. Parce qu'à la Mecque, les musulmans ne pouvaient pas pratiquer leur religion parce que les associateurs, eh bien, leur rendaient les choses difficiles et obstruaient le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et ils obstruaient et ils rendaient les choses difficiles quant au fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais à partir du moment où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, eh bien, elle est devenue une terre musulmane. فالذي يهاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح إلى المدينة بعد الفتح لا يسمى مهاجرا. Celui après la conquête de la Mecque qui émigre de la Mecque à Médine, il ne sera pas appelé émigré. Il ne sera pas appelé émigré. لأن الهجرة حينئذ ليس لها موجب. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, après la conquête de la Mecque, l'émigration et le fait de partir de la Mecque n'a plus aucune raison d'être. Puisque tu peux pratiquer ta religion à la Mecque. Et la Mecque est meilleure que Médine. Mecca, elle est meilleure que Médine. Mecca, afdalu min al-Madina, wa min ghayriha min al-Buddan. Et que la Mecque est meilleure que toutes les autres contrées. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن بلد البدع إلى بلد السنة فهي باقية ولا تعارض بين الأحاديث. Et par contre, le fait d'émigrer d'un pays non musulman à un pays musulman, ou le fait d'émigrer d'un pays où est-ce que, eh bien, il y a des innovations, à un pays où est-ce qu'il y a la sunna qui est appliquée, ou un pays où est-ce qu'il y a des péchés, vers un pays où est-ce qu'il y a l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, ça c'est une chose qui sera effective jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à ce que l'heure se lève. Et en réalité, il n'y a aucune contradiction entre ces deux hadiths. Taïb. Et ceux qui le prennent pour argument pour dire qu'il n'y a plus de hijra, eh bien, ils ont une mauvaise compréhension de ce hadith. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا هو القسم الأول. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Ça c'est la première partie. طيب وهو الذي أخلص نيته لله سبحانه وتعالى في الهجرة وتقبل الله جل وعلا هجرته وكتبه في المهاجرين في أي وقت كان. Ça c'est la première catégorie, c'est-à-dire que c'est celui qui aura voué sincèrement son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala quand il a émigré. Et c'est celui auquel Allah Azza wa Jal aura accepté son émigration et il l'inscrira parmi ceux qui ont émigré. Peu importe le temps et le moment où est-ce qu'il émigrera. لأن الهجرة كما قلنا باقية. Pourquoi? Parce que l'émigration, elle est effective jusqu'à la levée de l'heure. ولا يقال إن هذا خاص بما كان قبل الفتح بل هي باقية كلما احتيج إلى الهجرة فهي مشروعة ومن هاجر في أي وقت فله ثواب المهاجرين. On ne doit pas dire que ça c'est spécifique avant la conquête de la Mecque. L'émigration pour Allah Azza wa Jal et son messager, c'est spécifique avant la conquête de la Mecque. On a dit que l'émigration c'est quelque chose qui perdurera jusqu'à jusqu'à ce que l'heure se lève. Et à chaque fois qu'on a besoin d'émigrer, il faut savoir que c'est une chose qui est légiférée. Et celui qui émigre, peu importe le temps, il aura la récompense des émigrés. Il sera inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal comme étant émigré, si bien entendu son émigration est pour qui? Pour Allah et son messager, pour pouvoir pratiquer sa religion, et par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et amour de son messager alayhi salatu wa salam. والقسم الثاني من كانت هجرته لغير الله. La deuxième des catégories, c'est celui dont l'émigration sera pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فهجرته إلى هذا الشيء الذي قصد. Celui qui émigre pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que son émigration est acceptée? Pourquoi? Parce qu'il le fait pour un autre qu'Allah. Son intention était pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'il aura de la récompense?
une récompense ou pas? Non. Il n'aura pas de récompense. Hein? Il n'aura pas de récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. كما قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وليس قصده الدين وليس قصده الدين. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde, c'est-à-dire qui se déplace et qui émigre d'un pays, un non-musulman à un pays musulman, mais son intention ce n'était pas la religion. Il émigre pour autre chose. Hein? وإنما قصده أن بلاد المسلمين فيها طمع وفيها دنيا وفيها تجارة وفيها ملذات. Mais son intention c'est quoi? C'est de se dire eh bien, que dans le pays musulman, il y a une convoitise, quelque chose qu'il convoite là-bas. Ou une chose de la vie mondaine. Ou un commerce. C'est ça son intention. Le commerce. Ou une jouissance de cette vie mondaine. Dans ces cas-là, eh bien cette personne ne sera pas considérée comme un émigré. L'émigré, celui qui fait le hijra, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son messager, pour sa religion. C'est pas pour faire une tijara. Si c'est pour faire une tijara, tu ne seras pas considéré comme un émigré, tu n'auras pas la récompense. Si c'est pour une femme, tu ne seras pas considéré comme un émigré auprès d'Allah Azza wa Jal. Et tu n'auras pas la récompense. Si c'est pour une chose de la vie mondaine, tu ne seras pas considéré comme un émigré pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention, ça doit être pour ta religion, pour Allah subhanahu wa ta'ala, par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux migrer. C'est ça ton intention première. Et le reste suit. Mais si ton intention première c'est pas ça, eh bien tu ne seras pas considéré comme un émigré. C'est pour cette raison que on voit l'importance de l'intention de la personne quand elle émigre. Et comme on a dit, c'est pas l'apparence de l'immigration qui importe, c'est l'intention de la personne. فهجرته للدنيا وليست لله عز وجل. De là on voit que cette personne, eh bien, son émigration sera pour la vie mondaine, pour la vie d'ici-bas, et pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يكتب له ثواب المهاجر. Et celui-là, eh bien, on ne lui inscrira pas la récompense de l'émigré. وإن كانت صورة عمله أنه مهاجر. Même si en apparence on croit qu'il émigre, en apparence il est parti. Donc pour nous, en apparence c'est un émigré, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala il ne sera pas inscrit comme étant un émigré en réalité. De là on voit l'importance de l'intention dans l'œuvre. Vous avez compris ou pas? ولكن النظر للقصد والنية وليس للصورة. On a dit que eh bien, les apparences, c'est pas ça qui importe. C'est ce qu'il y a eh bien, dans l'intention. فإذا انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الرفاهية أو من أجل الطمع الدنيوي أو التجارة أو العيش العيش فهذا لا يكتب مع المهاجرين وليس له ثواب بهجرته. Comme on l'a dit, celui qui émigre d'un pays, un non-musulman, un pays musulman, mais son intention c'est le bien-être, d'être bien, ou son intention c'est une convoitise de cette vie mondaine, ou son intention c'est un commerce, ou de se faire de l'argent, ou autre, ou le bon vivre de ce pays-là, celui-là, eh bien, il n'aura pas la récompense de l'émigré. Il n'aura pas la récompense de l'émigré, il ne sera pas inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal comme étant un émigré. وقال أو امرأة ينكحها أو امرأة ينكحها. Et il dit également ou pour épouser une femme. Celui qui émigre pour épouser une femme. كمن هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلق قلبه بها. Comme une personne bien, qui va et qui émigre pour épouser une femme dont le cœur s'est accroché à elle. وهي لا تريده. Et en réalité, elle ne veut pas de lui. Voyez? Elle ne veut pas de lui. Mais lui, son cœur, il s'est accroché à cette femme. Et elle ne veut pas de lui, sauf si, eh bien, il vit dans son pays à elle. طيب فهي في بلاد الإسلام وهو متعلق بها
وقالت له أنا لا أتزوجك في بلاد الكفر فهاجر إلى بلاد الإسلام. Son cœur il s'est accroché à elle. Et elle est dans un pays musulman. طيب. Elle lui dit moi je ne me marierai pas avec toi tant que tu ne viendras pas dans un pays musulman, au bled. Et donc son intention c'est de se marier avec elle. Et il va là-bas pour se marier avec elle. Son intention c'est pas la hijra. C'est pas Allah Azza wa Jal et son messager. C'est pas de donner la victoire et faire apparaître sa religion. Là, son intention c'est de se marier avec elle. C'est cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ou une femme, ou celui qui émigre pour épouser une femme. طيب لأجل أن يتزوجها pour se marier avec elle. فهذا ليس له ثواب الهجرة لله عز وجل أو عند الله سبحانه وتعالى. Celui-là il n'aura pas la récompense. Celui-là il n'aura pas la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que son intention c'était de se marier avec cette femme. C'était pas pour faire la hijra pour Allah azza wa jal. Son intention c'est de se marier. Et il s'est retrouvé là-bas. طيب. Et même si en apparence son œuvre, elle a l'air d'une œuvre pieuse. Et d'une œuvre de bien parce qu'il est parti dans un pays musulman. Mais son intention c'était de se marier avec cette femme. Et cette femme lui a mis cette condition. Donc il est parti. Donc celui-là il ne sera pas considéré comme étant un émigré. لكن لما كان قصده ليس الدين وإنما قصده الزواج بالمرأة لم يكتب له ثواب عند الله عز وجل. À partir du moment où est-ce que son intention, eh bien c'était pas la religion et que son intention c'était le fait de se marier avec cette femme, eh bien celui-là il ne sera pas inscrit eh bien la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأفلس من ثواب المهاجر. Et celui-là il sera dénué d'obtenir la récompense de l'émigré. Wallahu jalla wa ala ya'lamu ma fi qulub. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il sait pourquoi tu émigres. Il sait pourquoi tu es parti là-bas. Il sait si c'est pour lui, ou si c'est pour une femme, ou si c'est pour un commerce, ou si c'est pour autre chose. فقال سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis, ya Muhammad, dis-leur, est-ce vous qui apprendrez à Allah azza wa jal votre religion? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah azza wa jal sait toutes choses, il est omniscient. Subhanahu wa ta'ala. فلا يعلم ما في القلوب إلا الله subhanahu wa ta'ala. Ne sait ce qu'il y a dans les cœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. أما الناس فلا يعلمون. Mais quant aux gens, eh bien ils ne savent pas. Les gens ils ne savent pas ce qu'il y a dans les cœurs. Ils ne savent pas. طيب. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il le sait. والنية محلها القلب. Il faut savoir, ayyuha al-ikhwa, c'est que l'endroit d'où vient l'intention, c'est quoi? C'est quoi? Le cœur. Le qalb. La ya'lamuha illa Allah azza wa jalla. Et ce qu'il y a dans le cœur, ne le sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ. Et le fait de prononcer avec sa langue l'intention, c'est considéré comme quoi? Comme une innovation. فَلَا يَقُولُ الْمُسْلِمْ مثلا. Le musulman, il ne doit pas dire j'ai l'intention de prier avant de prier. J'ai l'intention, avant de faire takbir, il vient et dit نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ مثلا أو صلاة العشاء. Et après il fait Allahu Akbar. Il ne doit pas le dire. Mais c'est dans le cœur. أَوْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجْ. Ou j'ai l'intention de faire le pèlerinage. Il ne le dit pas avec sa langue. Ou, avant de donner une sadaqa, il dit j'ai l'intention de donner une sadaqa. Et il donne la sadaqa. Il le dit avec sa langue. Ça c'est considéré comme une innovation. Salaf, les pieux prédécesseurs, ils n'étaient pas sur cette chose-là. Ils ne faisaient pas cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas cette chose-là. Mais l'intention, elle est dans le cœur. Quand tu as l'intention de le faire une chose, c'est ton cœur qui a cette volonté et ça se retranscrit bien, par les gestes. وَهِيَ عَمَلٌ قَلْبِي. Et l'intention, bien, c'est une œuvre du cœur. Ce n'est pas une œuvre de la langue ou des membres. وَلَيْسَتْ عَمَلَ لِسَانٍ. وَفِي الْمُجَاهَرَةِ يعني بالنية رياء. Et il y a dans le fait bien, de faire ouvertement ou de la dire avec la langue
l'intention, il y a dans cela eh bien, une forme d'ostentation. Parce que eh bien, tu l'as fait apparaître à tout le monde. Tu viens, tu dis, je vais faire une sadaqa. Et tu donnes. Tu le montres à tout le monde. Ton intention. Et il y a dans cela le fait de le prononcer une forme de quoi? D'ostentation. Wal'iyadu billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cela. ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية عندما يريد الصلاة أو يريد أي عمل من الأعمال. Et il n'est rapporté aucunement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a prononcé l'intention. Souvent, chez nous, au Maghreb, avant de faire la prière, il dit nawaitu salat al-asr fi al-yawm al-fulani fi as-sa'a al-fulaniya. J'ai l'intention de faire salat al-dhuhr. Avant, il se met debout et il dit j'ai l'intention de faire salat al-dhuhr telle date, le 16 octobre 2017 à telle heure. Et hop, après il fait Allahu Akbar. Ça, au bled, ils le font ça. Ils le font, sahih hamla. C'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose que tout le monde a entendu pratiquement. Ils le disent avec la langue. Et ça, c'est une innovation. Puis tu donnes l'heure exacte, le jour, la date, subhanallah. Et ça, c'est considéré comme une innovation. Et ce n'est pas rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et sahih, il est rapporté par contre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi hajjat al-wada' ahrama, il s'est mis en état de sacralisation et il a dit labbayka umratan wa hajja. Ô Seigneur, je viens vers toi pour faire une umrah et quoi? Et un pèlerinage. ولكن هذا ليس تلفظا بالنية وإنما هو تلفظ بالمنوي وهو النسك الذي يريد. هل يريد حجا؟ هل يريد عمرة؟ هل يريد أن يقرن بين الحج والعمرة؟ هل يريد أن يفرد بالحج؟ أو هل يريد التمتع بالعمرة والحج؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté, comme on a dit, que, eh bien, il a prononcé lors du pèlerinage d'adieu, il a dit, ô Seigneur, je viens à toi pour faire une umrah et un pèlerinage. Et ça, en vérité, ce n'est pas l'intention qu'il a formulée, mais en vérité, c'est une proclamation. Il a proclamé, et ça, c'est quelque chose qui est légiféré. Et il a spécifié le rite. Est-ce que c'était un pèlerinage, ou est-ce que c'était juste une umrah, ou est-ce que c'était les deux, ou est-ce que c'était le tamattu', le fait de faire l'umrah et laisser un temps et ensuite faire le hajj, etc. فهو يعين النسك الذي يريده. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il spécifie eh bien, le rite qu'il veut faire. Et il proclame. وليس المراد أنه ينطق بالنية. Et ce qui est voulu, ce n'est pas en vérité le fait de prononcer l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça qu'il a fait en faisant ça, mais il a proclamé. طيب. فهو لا يقول نويت الحج. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit j'ai l'intention de faire le pèlerinage, ou j'ai l'intention de faire la umrah, ou j'ai l'intention de faire le tamattu' ou le qiran. طيب. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit j'ai l'intention de faire. Il a dit je viens à toi faire une umrah et un hajj. Il a proclamé le rituel qu'il a à faire. Il a proclamé le rituel qu'il allait faire. Et ce n'est aucunement l'intention qu'il a bien donnée. Puisqu'il a dit, il n'a pas dit j'ai l'intention, nawaitu, ou je veux faire, uridu. Wa كلمة أريد لا تجوز وإن كان بعض الفقهاء يقول بها ولكن هذا غلط وإنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنسك من باب التعيين للنسك الذي يريده لا من باب النطق بالنية. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم, comme on a dit, ce qui est rapporté de lui, eh bien, c'est qu'il a proclamé le rituel et il n'a pas spécifié ou il n'a pas prononcé l'intention. C'était pas ça son but, c'était de proclamer le rituel et de faire la différence et la distinction entre les rituels. فلا يجوز التلفظ بالنية لا عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا عند أي عمل يعمله الإنسان بل يؤديه ولا يحتاج إلى التلفظ بالنية.
comme on a dit, il est interdit de prononcer l'intention, que ce soit pour la prière, que ce soit pour l'aumône légale, ou peu importe l'œuvre que tu veux faire, ou l'adoration que tu as l'intention de faire, tu n'as pas le droit de prononcer l'intention. Mais la personne, eh bien, elle fait son œuvre, et elle n'a pas besoin de prononcer l'intention. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans ton cœur, ya Abdallah. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Même si tu dis, j'ai l'intention de par cette œuvre, eh bien, de la faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est le contraire dans ton cœur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il le sait, même si tu le dis avec la langue. Allah azza wa jalla, il sait parfaitement ce qu'il y a dans ton cœur. Si c'est le contraire qu'il y a dans ton cœur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il le sait. Fallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbi al-insan. Wa la yufiduhu hadha al-talaffuz. فالتلفظ بالنية بدعة. Allah subhanahu wa ta'ala il sait parfaitement ce qu'il y a dans ton cœur, et le fait de prononcer avec ta langue, eh bien ça ne sera d'aucune utilité si eh bien, ton cœur diverge de ce que tu prononces. وَالْجَهْرُ بِهَا بِدْعَةٌ وَهُوَ أَيْضًا رِيَاءٌ. Et comme on a dit, le fait eh bien, de prononcer l'intention, c'est une innovation. Pourquoi? Parce que eh bien, l'endroit d'où elle vient, c'est le cœur. Elle doit être proclamée dans le cœur. Et le fait de la proclamer ouvertement avec ta langue, eh bien, c'est considéré comme une innovation chez les savants. Et également, il y a dans cela une forme, comme on a dit, d'ostentation. وهذه مسألة مهمة جدا لأن بعض الناس لا يزالون ينطقون بالنية عند الطواف وعند الصلاة وعند أي عمل يعملونه. Et comme on a dit, ça c'est une question et un sujet extrêmement important. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui n'ont de cesse de prononcer l'intention, que ce soit lorsqu'ils font le tawaf, que ce soit lorsqu'ils font la prière, lorsqu'ils donnent des aumônes, lorsqu'ils font le pèlerinage, etc., etc. Ils font et ils formulent l'intention avec leur langue. Et ça, c'est considéré, comme on a dit, comme étant une innovation. Ma anzalallahu jalla wa ala biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a révélé aucune preuve qui cautionne cet acte-là, et le fait de prononcer l'intention avec sa langue. وإن كانوا ينسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بالتلفظ بالنية. Certains, eh bien, ils affilient et ils argumentent pour justement prononcer l'intention avec leur langue. Ils prennent comme preuve une des paroles de l'imam Shafi'i rahimahullah. L'imam Shafi'i, il a prononcé une parole que eux ils ont interprétée, et ils argumentent, ils prennent cela pour argument pour dire oui, eh bien on a le droit de prononcer l'intention. طيب أولا فهذا مردود من وجهين. Et on les réfute de deux manières, ces gens-là. طيب, avec leurs paroles de l'imam Shafi'i. De deux manières. أولا هذا لم يصح عن الإمام الشافعي. La première des choses déjà, c'est que en vérité rien n'est rapporté authentiquement que l'imam Shafi'i il ait dit ça. ثانيا لو صح. Disons que c'est authentique. Disons que c'est authentique. Que l'imam Shafi'i rahimahullah, il a véritablement dit cette parole. فليس حجة. Ça c'est pas un argument. C'est parce que l'imam Shafi'i il a dit que c'est un argument. لأن الإمام الشافعي رحمه الله مجتهد يخطي ويصيب والحجة في كلام من؟ كلام من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. طيب, disons que l'imam Shafi'i l'a dit. L'imam Shafi'i, eh bien, sa parole ce n'est pas un argument. طيب, l'imam Shafi'i c'est un mujtahid. C'est une personne qui a fait un effort de compréhension. C'est un grand imam de la sunna qui a fait un effort de compréhension, et il peut faire des erreurs. C'est un être humain. Comme tous les êtres humains, ils font des erreurs. Et l'argument, ce n'est pas la parole de l'imam Shafi'i. L'argument, c'est la parole de qui? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et pas la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah, ou l'imam Ahmad, et ni l'imam Abu Hanifa, ni l'imam Malik. Ce n'est pas eux les arguments. L'argument, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le prophète, alayhi salatu wa sallam. ولا يكون
قول العالم حجة إلا إذا وافق الدليل. Mais par contre, hein, la parole du savant, elle ne pourra être considérée comme étant un argument que si elle est conforme à la preuve du Coran et de la Sunna. Si elle n'est pas conforme, ce n'est pas un argument. Comprenez? ثالثا الذي روي عن الشافعي أنه قد يعني قال الصلاة ليست كغيرها. Et cette parole, on en vient à cette parole qui est rapportée d'Imam Shafi'i. Quelle est-elle? فقال الصلاة ليست كغيرها الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر الله. Ici, l'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la prière n'est pas comme les autres adorations. On entre dans la prière qu'avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent l'évocation d'Allah, c'est le fait de faire l'intention. De dire, hein, j'ai l'intention de faire la prière. ولكن المراد يعني بذكر الله التكبير. Ce qui est voulu par l'évocation d'Allah Azza wa Jalla, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Yani la salat n'est pas comme les autres adorations. On entre dans la prière qu'en faisant takbir. C'est ça qui est voulu par dhikr. Qu'en faisant Allahu Akbar. Voyez? C'est ça qui est voulu par la parole de l'imam Shafi'i. L'évocation d'Allah Azza wa Jalla, c'est pas la niyya. C'est pas l'intention. C'est le takbir. Takbir l'ihram. Le fait de dire Allahu Akbar. C'est ça. Et eux, ils ont fait une interprétation et ils t'ont dit en fait c'est l'intention. La prière n'est pas comme les autres adorations et on y rentre qu'avec l'intention. Qu'en formulant l'intention. Et le dhikr, c'est quelque chose yani, qu'on dit à voix haute. فعلى كل حال النية عمل قلبي. النية, c'est une œuvre du cœur. ولا يجوز التلفظ بها. Et il est interdit, eh bien, de prononcer l'intention avec la langue. والله سبحانه وتعالى أنكر على من الأعراب الذين قالوا آمنا. فقال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله قل أتعلمون الله بدينكم. C'est l'heure de l'adhan, non? C'est l'heure de l'adhan. طيب في الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب on va s'arrêter là Inch'Allah. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم وأن يوفقنا لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.